अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह नकड़ी रब पहर नफस कसम पर अब तान कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हर दम दरब द इलम पशमार विद तकरार पढ़ेर ताज़ीम द हक़ बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। ढेरों कदरदानों मशरानों कशरानों रब्बिल आज़ाल और रब्बे बेनियाज लाख लाख शुक्र नदी चुमुंगा तासो दोण जहान द सरदार आकाए नामदार दखपल उम्मत गमख्वार दखपल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी हो अल्हम्दुलिल्लाह। अब याद रब्बिल आज़ाल लाख लाख शुक्र नदी चिमुंग बांधे योज़ल बिया रमज़ानुल मुबारक देर अखकुले बरकता द इज़्ज़तुनो बरकतुनो और द खुशालो में अशरा वस्ता उम्मत मुस्लिमा द पारा द रमज़ानुल मुबारक मियाश दे द अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु द तरफना यो डेर लोया तोहफ़ा दा पदे मियाश के अल्लाह करीम बंदगान बांध खपल ख़ास मेहरबाने कई अवदा से सातुना अवदा से वक्तुना खपल बंदगान लवर कड़ी दी चिपागे के इंसान लगम अल्लाह जल्ल जलालुहु द रुजू की रब्बिल आज़ाल टोल जुन बदलई और ददे बाबरकता सातुनो प बरकत बांधे ढेर हग खलक च आम तौर बांधे नेके तजल न कीगी द अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु प खुसूसी करम बांधे द आवी ओम ज़ुलुना नेके तमाइल शी नखपल गुनाहों द बख्शिश द पारा द अल्लाह जल्ल जलालुहु न दुआगान ओ गाड़ी इस्तग़फ़ार हुई उमदारंगे द कुरान अज़ीम शान तिलावतुन चिदी नुदा शुरूशी और जुमातुन आबाद शी द रोजे पर निवलो बांधे इंसान चकम दे द बातिन सफ़ाई शुरू शी द अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु सरा दो मजबूत ताल्लुक़ दागी बुनियाद की खुदिशी दा टोल द रब्बिल आज़ाल द तरफना द दगी खपल बंदगान द पारा यो अज़ीम तोहफ़ा दा। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु कुरान अज़ीम शान की फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम ईमान खावंदानो फ़र्ज़ करी शवी दी पता सो बांधे रोजे
کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څرنګه چې فرض شوی ستاسو نه مخکې نورو امتونو باندې. دا د الله کریم جل جلاله د شفقت او د مهربانۍ یو انداز دی چې د دې سره سره دام وایي چې تاسو باندې اسنه چې تاسو دا وایي چې دا به مونږ باندې سخت وي یا به تکلیف ده وي یا به زمونږ دپاره یو نوی کار وي مونږ ته به ګران وي. نو ستاسو نه مخکې نور امتونو باندې دا روجې فرض شوي دي. نو په خپله باندې د امت مسلمه به ضرور په زړه کې دا راځي چې ښه نور امتونه په کم عبادت باندې الله ښایسته کړي. نو مونږ له خو چونکې خیر الامم یو په دې امتونو کې د ټولو نه بهتر یو په کار دا ده چې په هغه عبادت باندې مونږ خامخا ښایسته شو. اوس عزتمندو روژه چې دا خو یو باطني عبادت دی او دا ظاهره خبره ده چې د ظاهري او باطني عبادت په مناسبت باندې دا باطني عبادت چې دی د ظاهري په نسبت باندې دا ډیر لوی اجر لري. د هغې وجه دا ده چې باطني عبادت کې اخلاص ډیر وي، باطنی عبادت کی امانت وی، باطنی عبادت کی دیانت وی او باطنی عبادت کی د زړه تقوا شامل وی. ظاهر یو انسان یو سیس کئی نو ډېرې پیرې په زړه کې دا راشي چې یاره زه دا کار کوم چې دا فلانې وګوري چې دا خو ډېر ښه سړی دی ډېر ښکلی کار کوي. زه راځم ما په نفلو باندې ودرېږم نو اول ګیر چاپېره ګورم چې څوک راته ګوري چې هغه ووایي چې دا فلانې خو ډېر مونځ ګزار دی. زه همدارنګې صدقه او خیرات ورکوم نو څه چلو کما هغه هم چې کوم دی خو ووایم دې دپاره چې خلک وایي دا خو ډېر لوی سخي دی. نو ډېر څیزونه داسې دي چې د هغې عبادات خو دي خو ظاهري عبادات دي. نو هغه چې تر څو پورې مکمل طور باندې انسان هغې ته د زړه دغه باطن پاک کړي نه وي او د اخلاص عمل دخل پکې نه وي او د ریاکارۍ نه پاک نه وي نو هغې کې ډېر شکوک او شبهات دي چې دا عبادت چې دی دا به د ده ګډوډ شي. مګر یاد ساتئ عزتمندو روژه چې دا د دې څه خاص هغه هیئت او شکل نشته چې یو انسان پته لګي چې دا روژهدار دی او دا غیر روژهدار دی. مونځ چې انسان کوي دی به خامخا یو خاص هیئت باندې دی لګیا وي هغه عبادات هغه چې کله دی ادا کوي نو د ده یو خاص هیئت او شکل جوړیږي. دی کله چې کم دی لاسونه اوچت کی کله لاسونه په نامه باندې کیدي کله رکوع کوي کله چې کم دی سجده کوي. دا ټول هغه څیزونه دي چې انسان ته پته لګي چې فلانې مونځ کوي. مگر روژه یو داسې عبادت دی یو انسان نن دلته مونږ ټول ناست یو الله جل جلاله ته پته ده څوک روژهدار دی څوک روژهدار نه دی. نه زه دا اندازه لګولی شم نه تاسو دا اندازه لګولی شئ. څوک دا نشي ویلی چې فلانې پښمني له راپاڅېدلی خوراک یې کړی او وروسته به مونږ سره په روژه ماتې کې هم کیني نو دغه یو هیئت دی. نو ډېرې پیرې به یو انسان روژه نی پښمنۍ به هم کوي روژه ماتې ته به هم کیني منځ کې به خوراک هم کوي. مطلب دا دی چې دغه یو خاص هیئت نه دی. روژه چې دا یو باطني عبادت دی او چې کله باطني عبادت وي نو په باطني عبادت باندې د انسان د الله کریم جل جلاله سره تعلق مضبوطیږي او د تعلق بنیاد چې کوم دی هغه دا دی چې دی چې کوم دی سوي ایمان بالغیب هم وي د کې امانت هم وي د کې دیانت هم وي دی په دې خبره باندې یقین وساتي چې دا روژه چې دا ما د الله جل جلاله دپاره ونیوله نو د الله کریم جل جلاله نه بغیر که زه وغواړم زه به د مخلوق نه ځان پناه کړم زه به چېرته یو ګوټ ته لاړ شم زه به یو ګوټ کې خوراک وکړم ما به هېڅوک هم ونه ویني. مګر چې کله د زړه کې دا راغله چې تا خو به هېڅوک هم ونه ویني د دنیا دغه عام خلک به دې ونه ویني خوراک به م وکې څوک به در باندې پوه نه شي مګر هغه رب چې حی او قیوم ذات دی د هغه نه خو نشي پټی دی په دقه انداز باندې ستا په زړه کې راشي او ته ډایرک ووایې چې نه زه د الله جل جلاله د رضا دپاره د الله جل جلاله د رضا دپاره چې دا کوم عبادت کوم بس دې کې زما مقصد دا دی زما نه زما الله رضا شي. نو که هر چا نه پټ شم د الله نه نشم پټې دی چې کله د ذهن کې دا راله نو دا ستا د الله سره د تعلق یو مضبوطه ذریعه ده. بل عزتمندو ورپسې دویم څیز چې دی هغه اخلاص دی چې د عباداتو بنیاد چې دی دا په اخلاص باندې دی. په روژه کې دا څیز هم په اتم طریقې باندې موجود دی چې په دې کې انسان هر څه کولی شي خو د الله سره چې کومه معامله ده هغه معامله د اخلاص د په خپل ځای باندې برقرار ساتلی وي.
ځکه عزتمندو چې کله یو عبادت داسې شي چې د هغې خاص تعلق د الله جل جلاله سره شي، د مخلوق نه هم د هغې تعلق مکمل طور باندې ختم وي، ښکاره طور اړه څوک دا فیصله کولی نه شي چې ستا روژه ده او که روژه نه ده، خو ستا کار ټول د الله جل جلاله سره وي، سخترینه ګرمي وي، او په دې سخته ګرمۍ کې ته چې کوم دی یوازې ناستې یې، تا ته یخې اوبه پرتې دي، ستا حلق اوچ دی، همدارنګې تا ته ډېر زیات ضرورت دی، ته اوږې شوې، ستا معده باندې درد راغلی دی، تا ته د اوبو، تا ته د خوراک ضرورت دی، او تا ته کوم کم ده، مګر چې کله تا هغه خوراک ته وکتل په دغه وخت کې تا ته دا رایاد شو چې نه، الله کریم جل جلاله حکم دا دی چې تر څو پورې د ماښام وخت نه وي داخل شوی زه خوراک نشم کولی، اگر چې دا هر سراسر موجود دي، د ټولو نه لوی سیس چې په روژه کې دی هغه دغه تعلق د الله جل جلاله سره دی، او دا د الله جل جلاله کرم دی چې په موږ باندې هغه مبارکه میاشت راوسته چې په کومه میاشت کې زموږ تعلق د الله جل جلاله سره مضبوطیږي. ځکه حضور مبارک حدیث شریف دی، کریم آقا مبارک فرمائی چې هر یو عمل د بنی آدم، بخاری شریف حدیث دی، حضرت سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کے راوی دے چې کریم آقا مبارک فرمائی چې دا بندہ چې کله د الله جل جلاله بندگی کوي، الله کریم ډیر مهربان دی، دله په سو چند باندې د هغې اجر و ثواب ورکوي، حتی چې د یو عمل ثواب الله په 900 چند باندې ورکوي، د هغې نه هم سیوا ورکوي، مگر یو روژه داسې ده، الا الصوم، مگر روژه داسې ده چې الله جل جلاله فرمایي چې دا روژه زما ده، فانه لی وانا اجزی به، دا روژه زما ده، او چې کله روژه زما شوه نو زه رب لا یزال به په خپله باندې همدغې روژه دار له اجر و بدلم ورکوم. اوس عزتمندو انسان سوچ وکړي عبادات خو ټول د الله جل جلاله، مونږ چا دپاره کیږي؟ د الله دپاره، همدارنګې زکات د چا دپاره؟ د الله دپاره، حج د چا دپاره؟ د الله جل جلاله دپاره، ټول عبادات دا د الله جل جلاله دپاره کیږي، مگر حدیث شریف کې حضور مبارک فرمایي چې الله فرمایي چې روژه زما ده، د دې مقصد څه دی؟ علماء کرام څو وجې بیانوي، او هغه وجه چې تاسو واورئ ستاسو ایمان به تازه شي، او په دې خپلو ورځو شپو کې چې موږ او تاسو له الله بیا په قسمت کې دا راکړې، په دې باندې به رشک وکئ چې خدای ستا څومره لاک لاک شکرونه دي چې موږ له دې بیا دغه ورځې راکړې. مطلب دا دی چې الله جل جلاله الله نسبت ځان ته کوي، نو د دغې روژې الله عظمت ته اشاره کوي، د دغې روژې الله کریم جل جلاله هغه لوی مقام او مرتبې ته اشاره کوي، ځکه تاسو په کتلي دا هر څه د الله جل جلاله دي، د ځمکې اسمانونه ټول د الله جل جلاله دي، همدارنګې زمونږ او ستاسو دغه کورونه دا هر یو شی، مگر چې کله د جماعت خبره راشي نو جماعت هم موته جوړ کو، جماعت لم خخت موته راوړو، جماعت کې هم کار مونږ او تاسو وکړو، خو هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ بیت الله وایو، مونږ وایو دا د الله جل جلاله کور دی، همدارنګې کعبه شریف ته مونږ بیت الله وایو، مونږ وایو دا د الله جل جلاله کور دی، نو دا ټول هر څه د الله دی، خو چې کله دغه خصوصي نسبت راغې نو دې نسبت د دې نورو ځمکو نه دا ځمکه ډېره زیاته اعلی کړه، هغه ځمکې دې ځمکې ته نه رسي په عظمت او شرافت کې، ځکه چې د دې ځمکې سره خصوصي نسبت د الله جل جلاله راغلی دی. په دې وجه باندې عزتمندو عبادات ډیر دي، خو روژه هغه عبادت دی چې په دې روژې سره خالصتاً د الله کریم جل جلاله سره نسبت راغلی دی. په دې وجه باندې روژه چې دا یو ډېر اهم عبادت دی. او دویمه وجه دا بیانوي چې الصوم لی، چې د دې مطلب دام دی چې تر اوسه پورې د باطلو معبودانو دپاره خلکو چې کوم دی څه کړي دي، ډېر عبادات کړي دي، د باطلو معبودانو دپاره سجدې ورته کوي، همدارنګې چاپېره ترې تاویږي، همدارنګې د هغې دپاره چې کوم دی مختلف قسم عبادات کوي، تعظیمن هغې ته ودرېږي، سجدې ورته لګوي، ټیټېږي ورته، کله بوتانو نه څه غواړي، کله چې کوم دی نظر و نیاز کوي، دا هر یو څیز، مگر یاد ساته عزتمندو د باطلو معبودانو دپاره تر اوسه پورې خلک روژې نه نیسي. پوهېږئ دې باندې؟ باطلو معبودانو دپاره خلک روژې نه نیسي چې موږ د دې د رضا دپاره روژه نیسو. په بعضې نورو مذهبونو کې امساک شته، د خوراک مراک نه ځان ساتي لږ وخت دپاره، خو هغه هغې د هغې باطلو معبودانو دپاره نه کوي، بلکې هغه د خپل صحت دپاره کوي.
د خپل صحت د پاره کوي. په دې وجه باندې روزه چې دا د خالصتا د الله جل جلاله د پاره نیول کیږي. ځکه رب العالمین حضور فرمایي چې الله فرمایي چې روزه زما ده او د دې بدله به هم زه ورکوم. نو چې روزه د الله جل جلاله ده او بیا بدلم الله جل جلاله ورکوي، نو د هر چا عطا چې وي د هغه د شان مطابق وي. نو د دې عطا څه ده، د دې بدله څه ده؟ یو روایت کې داسې راځي چې وانا اجزا به، چې زه په خپله باندې د دې جزا او بدله یم. یو هغه بدله ده چې د هغې نه مخلوق عجز دی چې د هغې شمار وکړي، او یو هغه بدله ده چې څوک زما د رضا دپاره روژه ونیسي، ایمانا احتسابا ونیسي او زما رضا پکې مطلوب وي. رب العزال فرمایي چې د دغې بنده جزا او بدله په خپله باندې زه یم. زه رب العزال د دغې روژې او د دغې د ده چې کوم عبادت دی د دې په بدل کې زه اعلان کوم چې زه ورله خپله رضا ورکومه، زه ورله خپله لقا ورکومه. بنده که عبادت کوي، حج که حج کوي، همدارنګې معتمر که عمره کوي، همدارنګې چې کوم دی که څوک زکات ورکوي، که څوک نور عبادات کوي، که مجاهد جهاد کوي، که سخی سخا کوي، د دې هر څه مقصد صرف اور صرف یو دی چې ما ته رب ملو شي. او زما رب فرمایي چې څوک زما دپاره روژه ونیسي، ایمانا احتسابا یې ونیسي، زه رب العزال اعلان کوم چې زه دته په دې روژه باندې ملاویږم. جمع باندې تیز یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ذکر عزت مندو حدیث شریف دے للصائم فرحتان، د صائم د پاره د روزدار د پاره حضور فرمایي دوه خوشاله دي. فرحت عند فطره، یو هغه خوشحالي ده چې د الله د رضا د پاره روزه ونیوله، بیا طبعي او فطري طور باندې انسان خوشحاله چې شکر دی چې ما نن د الله د رضا د پاره روزه ونیوله او ما باندې ماښام راغی او په دې کې ما چې کوم دی د دې روزې د جمله او لوازماتو خیال وساته، نو اسم دا فطرت خوشحاله چې ما د الله عبادت وکړه. ځکه په نیکۍ کې چې کوم دی د کې سکون دی، د کې اطمینان دی، د کې راحت دی، د کې خوشحالي ده. او دویمه خبره ده چې انسان فطري او طبعي طور باندې چې سهار نه تر ماښام پورې اوږې پاتې شوي، نو د خوراک تم زړه کېږي، د څښاک تم زړه کېږي. نو چې کله یو انسان ډېر زړه کېږي یو څیز ته هغه ملو شي، د ده چې کوم دی بیا په هغه ټایم کې خوشحالي وي. نو حضور فرمایي چې یو خوشحالي خو یې دغه ده، خو د دې نه یو ډېره لویه خوشحالي چې هغه الله د روزهدار دپاره ایښودې ده، نو هغه څه ده؟ وفرحة عند لقاء ربه، چې کله الله جل جلاله د دې روزې په بدل کې خپل بنده له کله خپل دیدار ورکوي، نو هغه خوشحالي د دې روزهدار دپاره الله بیا له ایښودلې ده. ځکه عزتمندو روزه چې دا یو عظیم عبادت دی، والله پکې موږ دپاره ډېر حکمتونه، الله خو ډېر حکیم ذات دی. څوک دې دا ونه وایي چې دا خو مسلمانانو باندې ظلم کېږي او دا خو سهار نه ماښام پورې دوی چې کوم دی په سخته ګرمۍ کې په سخته چې دې ته لږم وي، دې ته تندم وي، نو دا څنګه چلی؟ یقین وکړئ روژه یو داسې څیز دی چې دا الله جل جلاله طرف ته سره چې یو طرف ته تعلق برابروي، زموږ ایمان مضبوطوي، نو بل طرف ته تر اوسه پورې ساینسدانان ډاکټران هغې لګیا دي په دې باندې تحقیق کوي چې دا روژه چې دا د انساني صحت دپاره یو بهترین څیز دی. د ده د فاسدو مادو د اخراج دپاره، د ده د معدې دپاره او د ده د نظام هضم دپاره د ټولو نه بهترین څیز چې دی هغه روژه ده. چې کله دې روژه ونیسي او د ده په کال کې کوم بیماری جوړې شوي وي، کوم تکلیفونه جوړ شوي وي، هغه ټولې بیماری او تکلیفونه الله کریم جل جلاله د ده په دغې روژې باندې ختم کړي. ځکه د ما د کریم آقا مبارک حدیث شریف دی صوموا تصحوا، تاسو روژه ونیسئ چې په دې باندې تاسو صحت بیا مومئ. او چې د دواړو جهانو سردار فرمایلی دی چې دې کې صحت دی، نو د دنیا د ساینسدانانو، د ډاکټرانو، د انجینرانو، د محققینو، د دوی د ټولو تجزیه تحقیق، د دوی هر څه په سکند کې به دړې وړې شي، ختم بشي، ناقابل اعتبار دي. خو چې زما جانان مبارک یو خبره وکړي عکسې کېږي، سوال نه پیدا کېږي چې د هغې نه خبره اخوا دې خوا شي چې حضور فرمایلی دی په روژه کې صحت دی، نو دا حقیقت دی چې په روژه کې صحت دی. خو بیا خبره ده چې زمونږ د خلکو یو عجیبه غوندې مزاج دی چې کله ماښام شي نو ډایرکټ چې کوم دی یو جګ شربت
ورسره اندغه رنګ پک ټیم کې اچارونه ورسره مک ټیم کې چې کم دی پکوړې ورسره مک ټیم کې وړي یو شی بل شی هر یو سیس په یو ځای باندې ورواړو او دومره په تیزه باندې ورواړو دومره په تیزه باندې چې ډایرکټ چې کم دی بیا انسان ډرغي کوي او بس ولاړی خېټه غټه نیولې بیا بالکل داسې شوي چې د ګرځېدو نه وتی د کسیز خو ظاهره خبره ده چې بیا نقصان دا ورکوي ستا معده چې کم دی تر اوسه پورې خالی وه هغه ګرمه وه تا پې ناڅاپ او سم د واوره یخې اوبه ور واچولې او بیا دې پې ډایرکټ چې کم دی ګرم خوراکونه نو بیا ستا دننه چې کم دی هغه نظام نورم ګډوډ شو که انسان د شریعت مطابق خوراک وکړي دا حقیقت دی نن سبام که انسان د شریعت مطابق خوراک وکړي کم چې الله چې څه څیز الله د څه دپاره پیدا کړی دی امام زین العابدین ته یو سړي وی چې یاره تاسو وایه چې زمونږ قرآن کې هر څه دي نو ستاسو قرآن کې هر څه دي ستاسو د نبي په اقوالو کې هر څه دي خو صرف چې کم دی وي تاسو بیان کړي و دي چې دا به عبادت به داسې کوئ داسې کوئ خو څه پکې نشته د طب باره کې پکې خبرې نشته د طب باره کې نامکمله دی هغه ورته وي ته خو د ټول قرآن خبره کوې زه به درته صرف د قرآن د یو حدیث د قرآن د یو آیت صرف یوه ټوکړه ووایم او هغه دا ده چې کلو وشربو ولا تسرفو تاسو خوراک سکاک کوئ خو اسراف مه کوئ اسراف مطلب دا دی چې تر څو اوږې شوې نه خوراک مه کوه پوهېږئ دې باندې چې موړې او خوراک کې اسراف دی که نه دی نو لہٰذا ډاکټران په دې نتیجه باندې رسېدلي دي چې انسان موړي او خوراک کوي دا دله نقصان ورکوي نو چې تر څو پورې موړ نه چې موړې او خوراک کوي خدا نقصان دی چې کله اوږې شي خوراک وکړه دا نقصان نه کوي او بیا اسراف دام دی چې کله ته موړ شوې او هغې نه پس چې کم دی څه کوې ته نور خوراک ورچوې او بیا ورته ساګانې اخلي نو دام اسراف دی نو دغه نقصان کوي که چرته انسان په د دې قرآن کریم په دې آیت باندې عمل وکړي د دې اسراف نه ځان وساتي د چې کم د بدن ټولې مسلې دي هغه به حل شي بل الله د هر څیز دپاره دارنګې ګوره خوراک کې چې کم دی د غاښونه چې دي نو دا د میده کولو دپاره چې انسان یو شی خولې ته ور واچي دا پې میده کوي دا چونکې دا د دات دي دا مضبوط څیز دی دې باندې هغه څیز ټوکړې ټوکړې شي مونږ څه چل کوو مونږ چې یو څیز ور واچوو به ډارې کې دوه ځله یې په دې خوله کې واړو راواړو ډارې کې تیر کو یعنې کم چې د غاښونو کار دی هغه د معدې نه اخلو حالانکه معده دا دغه څیز نه ده نو بیا ظاهره خبره ده چې زموږ معده خراب شي که د شریعت مطابق مونږ خوراک شروع که په آرام باندې یقین وکړئ دا خوراکونه بیا مونږ له نقصان نه راکوي او بیا ورته ووایي چې زما د محبوب علیه السلام یو حدیث دی چې د انسان دپاره دومره لقمې کافي دي چې د ده ملا په هغې باندې نیغه ولاړئ چې په دې باندې چا عمل وکړه د حضور علیه السلام مبارک صحابو یو ځای ته یو حکیم چاره ولېږه یو بادشاه هغه ډېر وخت تیر که مګر چې کله واپس وته کډه مډه راونغاړله او وی زه واپس ځمه دی ورته وی ولې ځې وی دلته خو د سره څوک بیمارېږي نه زه خو راغلی دې دپاره وم چې د ورځې به بیماران راځي زه به علاج کوم صحابه کرام ورته فرمایي چې موږ د حضور مبارک په حدیث باندې عمل کوو موږ سنت مطابق عکس خوراک کوو چې څنګه حضور مبارک موږ ته طریقه ښودلې ده لہذا چې موږ هغسې خوراک کوو نو زموږ په هغسې خوراک باندې زموږ وجودونه صحیح و سلامت دي موږ ته ستا ضرورت نشته نن هم عزتمندو که انسان روجا هغه چې کوم دی په دغې نیت باندې ونیسي چې زما محبوب فرمایي صوموا تصحوا تاسو روجه ونیسئ چې په دې باندې تاسو صحت بیا مومئ د دغې بدپرهیزۍ نه ځان وساتئ یقین وکړئ د ټول کال مرضونه الله په روجه کې ټیک کوي مګر افسوس دا د عزتمندو چې موږ نه نن سبا د روجې نه هم چې کوم دی یو ډېر عجیبه غوندې یو تفریح جوړه شوې ده دا سخت کال خو د دې حالاتو د وجې نه کرونا باره کې چې کوم حالات جوړ دي نو کېدای شي لږ ډېر چې کوم دی سوي د خلکو کنټرولي یعنې تاسو به کتلي په روجه کې همیشه دپاره چونکې تېرې روجې چې وي دا به سخترینه ګرمۍ کې وي د دې ټایم نه واخله د ماسپښین نه واخله تر مازدیګره پورې ځای په ځای باندې چې چرته به سیندونه و هغه به ډکو او خلکو به دا چې کوم دی ټوپونه او د چا به اوبه تېرېدې هم پروا نه وه خامخا چې انسان دومره په بې احتیاطۍ باندې چې کوم دی اوبو کې لګیا وي 2-3 غنټې نو او که د چا به عورت ښکاره مکمل چې کوم دی عورت به ښکاره او په دغه روډ باندې به د دنیا مخلوق تېرېده را تېرېده هلته به په زرګونو باندې ولاړو د چا به پروا نه وه بیا د شپې به څه چلو شو بیا د شپې به په جوماتونو کې به یو جومات به مشهور هغه جومات به مشهور چې کوم جومات به په 10-15 منټ کې سره د فرض منځ او د وترو نه تراویح کولې بس خلک به راغله او هغه ته پسې به ودرېدل او به زر زر به چې کوم دی
کتب شو او تراوی به داسې وکړې چې نه به امام په خپله باندې پوه شو نه به مقتدي ځان رسولی شو او هغه تراوی به وشوې خبره به ختمه شوه بیا به بهر چې کوم دی څه لګېدلي وو بهر به ګاډۍ لګېدلې وې او په هغې باندې به مختلف څیزونه پخېدل او بهر به چې کوم دی بیا به میچ لګېدلی و د شپې به نایټ چې کوم دی چې کوم دا نایټ ټورنمنټ دي دا به وې لیټونه به لګېدلي وو او تر د پښمني پورې دغه لوبې به وې یعنې بالکل مکمل طور باندې روژه چې وا دا دغې طرف ته ور روانه ده په ټیویانو باندې به څه چلو شو هغه ډمې چې ټول عمر به په ډمتوب کې په فحاشۍ کې په اوریانۍ کې تیر کو او د دې قوم بچي ټول فحاش کړل او ټولو ته به د فحاشۍ درس ورکو په دې روژه کې به صرف دومره وکړه چې لوپټه به داسې تاو کړه او هغې به په ټي وي باندې کېناستې هغې به د دین چې کوم دی څه شروع کړه او اوس هم داسې ده اوس هم داسې ده ډېرې مشهورې په دې وخت کې چې هغې مخکې نه وې راغلې خو اوس په دې کال کې په فحاشۍ کې مشهورې شوې نو ما هغه ورځ چې کوم دی څه کتل په سوشل میډیا باندې چا خبر ورکړی چې دا خلک به اوس راځي او په فلاني فلاني ټي وي باندې به دوی موږ ته دین ښایي پاکستان کې صرف اور صرف چې د ټولو نه لوی زیاتی کیږي هغه د دین سره کیږي او بیا چې ته خبره کوې چې دا ولې داسې کیږي نو بیا وایي دا خو دې مخالف دی د دې خبرو موږ وایو چې د هر شي دپاره اهلیت شرط دی انجینیر دپاره خپل چې کم دی فیلډ کې د هغه دپاره تجربه هم شرط دی او تعلیم هم شرط دی ډاکټر دپاره خپل فیلډ کې د هغه دپاره چې کم دی هغه تعلیم هم شرط دی او هغه تجربه هم شرط ده همدارنګې زمیندار دپاره زمینداري زده کول شرط دي ما بوځه زمیندارۍ له زه پرې نه پوهېږم زمیندار دلته راوله او دلته کې کښېنه هغه په دې کار باندې نه پوهېږي ما ډاکټر له چې کم دی ما بوځه او ما ته ووایه دا اپریشن وکړه زه نه شم کولی هغه د ډاکټر کار دی خو ډاکټر راوله ورته وایي ته شرعي مسلې بیان کا ابا وایي دا زما کار نه دی دلته څه چلي یا د ټولو نه لوی ډمي د ټولو نه لوی او به چې څنګه د حق ځای نه دغه شي بیا ناڅاپه په ممبر باندې کښېني او بیا وایي زه دین بیانوم او بیا وایي څوک چې داسې کوي نو دا خو لکه شرک هم نشي ویلی دا خو شرک دی یو انسان شرک قدرې نشي ویلی او هغه چې کوم دی عوامې خبرې ته هم څه دی دا خو شرک دی او دا خو به خلک غټ شرک کوي نو دومره پورې انسان حیران شي چې انسان د دین سره موږ څومره لوبې ټوکې په دې دین پورې شروع کړي دي الله کریم جل جلاله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي عزتمندو په دې وجه باندې د روژې خیال ساتل پکار دی دا یو ملمه دی د الله جل جلاله د طرف نه که موږ د دې عزت وکړو الله کریم جل جلاله به زمونږ او ستاسو دنیا بدله کړي خو که موږ د دې ملمه عزت ونه کړو نو زما د کریم آقا مبارک چې کوم دی چې کوم جبرائیل علیه السلام دعای ضرر کړې ده او زما کریم آقا مبارک پې بیا امین ویلی دی د هغې نه بیا څوک خلاصېدی نشي او په هغې کې یو خبره دا ده چې زما په امت باندې د رمضان المبارک میاشت راغله او دوی په دې میاشت کې د الله کریم جل جلاله د بندګۍ او د هغه د رحمت ځان جوګه جوړ نه کړ نو دا انسان هلاک شه دا د الله د رحمت نه ډېر زیات لرې دی نو سوال نه پیدا کیږي چې د دې نه بیا څوک چې کوم دی پاتې شي په دې وجه باندې د روژې په دې مبارکه میاشت کې او بیا سخت کال حالات دا دي تاسو ته پته ده دا نن جمعه هم داسې وه چې ما وی الله جل جلاله دې پکې خیر واچوي دا وګوره ما ته مخې ته مکمل چې کوم دی د 20 نکاتو دغه پروت دی سرکاري راغلی دی چې تاسو به د دې خبرو خیال ساتئ په هغې کې دا دي چې دومره لرې لرې به څه ولاړي مقتدیان ولاړي او دا علماو چې ورسره په دې باندې دا دستخطې کړي دي هغه هم د دې د وجې نه کړي دي چې کم از کم ټیک شوه موږ به لرې لرې ودرېږو خو داسې خو به نه که نه چې سبا به را باندې جوماتونه بند کړي لکه د هغې دې دپاره کړي حالان کې جوماتونه خو داسې دي چې هغې کې اجتماعي طور باندې الله پاک عبادت کیږي خو دا علماو چې مجبورن په دې باندې ورسره دا دستخط هم کړي د هغې وجه هم دا ده چې ډېر خلک پاکستان کې هغې دې ته هم دغه دي چې بس مکمل طور باندې دا بند کړي نو روژه کې الله پاک موږ له یو ډېره لویه موقع راکړې ده او موقع دا ده چې موږ الله ته رجوع وکړو او د الله جل جلاله دا د الله جل جلاله د طرف نه یو قهر و غضب دی چې په ما او تا باندې نازل دی په ټوله دنیا په خپل گرفت کې اغستې ده د خلکو فوجونه د خلکو توپې اټمې هر یو شی چې کم دی څه دی بیکاره پروت دی څوک ورسره مقابله نشي کولی چې زه اټم راوباسم او زه په اټم بم خلاصوم څوک دا نشي ویلی زما فوج د راوځي چې هغه 100 لکه فوج دی چې د دې مقابله وکړي نه 100 لکه فوج دننه په خپل ځای کې په خپل بارک کې هم یریږي دا د الله د قدرت یو جھلک دی پوهېږئ دی باندې د الله جل جلاله د قدرت یو جھلک دی چې فوجونه هم ټول دننه په دننه باندې په خپلو بیرکونو کې هم یریږي اټم بم والا هم یریږي سپر پاور سپر طاقتونه هغې چې کوم دی هغې ټول غرور په خاورو کې میلاو دی
اما درته ویلو چې تر څو پورې د خلکو خبرې په خپل ځای باندې تر څو پورې د الله منشا نه وي راغلی چې د الله منشا راشي بیا به چې کوم دی په یو عام ګولۍ کې الله پاک اثر پیدا کړي بیا به ستا د خولې په دغه لاړو کې الله پاک اثر پیدا کړي ډاکټران به وایي چې دا ستا دپاره دننه دفاعي صلاحیت زیاتوي او په دې باندې ته الله پاک ټیک کړي دا د الله پاک نظام دی بیا خو تر دې وخته پورې ټوله دنیا چې دا په یو ډېر لوی ګرفت کې ده او د هغې نه بهترین د خلاصۍ چې دي د ورځې دي چې مونږ او تاسو الله جل جلاله ته تاسو څه وایه که دا حالت اوس خو دا څو ورځې شوه ډېر سخت را روان دي که دا حالت داسې وچلېدل او بیا په دې یوه نیمه میاشت کې چې څومره کیسونه راغلي وو نو په دې یو هفته کې د هغې په ډبل باندې نور راغله پوهېږئ دې باندې چې په دې یوه نیمه میاشت کې څومره راغلي وو نو د هغې په ډبل باندې په دې یوه هفته کې سیوا شو همدارنګې مرګونه هم سیوا شو که دا لوبه داسې روانه شي یقین وکړئ پاکستان کې خو د بغیر د هغو د الله په قدرتونو باندې روان دی دلته کې څه دي چې ته به چې کوم دی په دې باندې ووایې چې یاره دلته کې ډېر زیات د صحت بنیادي سهولتونه دي او دلته خلک نه هغه هر یو انسان ته پته ده چې زمونږ نظام څه دی مونږ څه کړي دي دې وطن له بجای د دې چې مونږ بیا هغې طرف ته پریشانه یو د ټولو نه اول تدبیر دا دی چې انسان الله ته رجوع کړي استغفار ووایي او په دې مبارکه میاشت کې ډېر زیات چې کوم دی څه وکړي دعاګانې وکړي او الله جل جلاله نه بخښنه وغواړي نو الله به کرم وکړي او دویمه دا چې کوم احتیاطي تدابیر طبیبانو ډاکټرانو ښودلي دي شریعت چې دی نو دا احتیاط نه دغه سره منافي نه دی چې تاسو به احتیاط نه کوئ بلکې چې کوم شریعت ښودلي دي چې تاسو به احتیاط هم کوئ او بیا به د الله په تقدیر باندې تاسو چې کوم دی ایمانی الحمدلله زموږ هغه ایمان او عقیده ده نو په دې وجه باندې چې ډاکټران کوم طبیبان او ساینسدانان چې کوم احتیاطي تدابیر یې ښودلي دي کوشش کوئ په هغې باندې خامخا عمل کوئ پوهېږئ دې باندې په هغې باندې عمل کوئ باقي مونږ الله جل جلاله ته بیا ځان سپارلی دی الله کریم جل جلاله دې د دغې وبا نه د دغې تکلیف نه مونږ او تاسو ټول په خپل زمان کې وساتي په جمع باندې دعا وکړئ امین الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین الله کریم جل جلاله دا مبارکه میاشت په مونږ باندې یو ځلې بیا راله خدای پاک زمونږ دپاره د خپل رضا لقا باعث وګرځئ یا الله کریم جل جلاله په داسې حال کې خدای پاک زمونږ بیا رخصت کې چې ته پکې رانه راضي یې په دې کې الله زموږ خپل عبادتونه نصیب کړي د قرآن عظیم الشان تلاوتونه هم نصیب کړي ذکر او اذکار درود شریف استغفار هم پکې ډېر ډېر نصیب کړي او یا الله کریم زموږ په دې کې خدای کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي یا الله کریم جل جلاله کوم وبا او کوم مرض چې په ټوله دنیا باندې راغلی دی خدای عالم اسلام مسلمانان چې څومره اسلامي ممالک دي بالخصوص د خپل وطن پاکستان ته خدای په خپل زمان کې وساتي یا الله کریم جل جلاله خدای پاک چا چې د مسلمانانو سره ډېر زیات ظلمونه وکړل جبر یې وکړ په شام کې په عراق کې په یمن کې فلسطین کې په کشمیر کې خدای پاک دغه خپل لښکر په هغې خلکو باندې مسلط کړي مسلمانان ته خدای په خپل زمان کې وساتي یا الله کریم جل جلاله زمون حامی و ناصر شي خدای زمون حامی و ناصر شي رمضان المبارک میاشت ده د عزتونو و برکتونو میاشت ده خدای په عبادتونو کې را باندې تېره کړي یا الله کریم چې څومره دوستان دلته راغلي دي خدای د ټولو جولی د خیر نه ډکې کړي د موی مبارک په طفیل کې ټول په طفیل باندې په دغې ګاونډ کې ناستې دي او د دغه فیوزاتو په منبع او مرکز کې د عاشق صادق ستا د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک د دین د یو ډېر عظیم سپاهي حضرت باباجي رحمت الله تعالی علیه د فیوزاتو په منبع او مرکز کې ناستې دي خدای پاک د هغې مبارک و دغه عشق او محبت نه موږ ته هم حصې نصیب کړي یا الله د هغې مبارک و دغه غیرت نه او د هغې دغه شجاعت نه موږ ته هم خیرات پیلو کړي یا الله کریم هغې چې د محبوب علیه الصلاة والسلام سره کومه بېکچه مینه وه خدای پاک د هغې خیرات موږ ته هم نصیب کړي چې د دغې عشق د مدینې منورې د جانان د دین دپاره کوم کوششونه کړي دي یا الله کریم جل جلاله زمونږ هم په ژوند کې خدای دغه کار واخلي یا الله کریم چې څوک هم د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د دین په لاره کې رکاوټونه جوړی او په دې نظام مصطفی کې رکاوټونه جوړی نو خدای که خپل اول ورته هدایت نصیب کړي او که هدایت په قسمت کې نه نو خدای ته ذلیل او رسوا او شرمنده کړي خدای ته تباہ او برباد کړي یا الله ته ذلیل او رسوا کړي مسلمانانو ته خدای پاک د خپل محبوب علیه السلام په طفیل باندې د خپل کریم آقا عشق او محبت نصیب وګرځي او یا الله کریم حاجی آباد شریف په دین باندې قائم او دائم او آباد ولري د تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځي عزتمندو تاسو ته پته ده دا زمونږ او تاسو مرکز دی او چې مرکز آباد وي ناغې سره مونږ او تاسو ټول آباد یو الحمدلله تاسو ګوره
منځونو ته ګورئ، همدارنګې جوماتونو ته ګورئ. دا جامع مسجد یو داسې دی چې د انسان ورته راشي زړه خوشحاله شي، ځکه چې دا کوم ځای کې تاسو ناست یې دا عام ځای نه دی. چې دا کوم ځای کې تاسو ناست یې د دې ځای نه د انګریز خلاف، د ټولو نه اول د پاکستان دغه نه یادوم تاریخ، د ټولو نه اول د انګریز خلاف چې کوم جدوجهد شروع شوی دی هغه الحمدلله د دغې خاورې نه شروع شوی دی. د زمانې لوی لوی اولیاء لوی چې کوم چې د حضرت نجم الدین بابا رحمت الله تعالی علیه د اډې سر مبارک په فیض باندې فیضیاب حضرت حاجی صاحب د تورنګزو مجاهد اعظم هغه چې د کوم ځای نه خپل قدمونه د دې انګریزانو خلاف اغستی دي، بیا چې څومره دغه تحریک کې د انګریزانو خلاف جنگونه شوي دي او که تحریک پاکستان کې څومره جدوجهد او کوشش شوی دی، د هغې ټولو مرکز الحمدلله حاجي آباد شریف و. او د دې ځای کې به د اولیاو یو ډېره لویه چې کوم دی څه کېده جمع کېده، او بیا چې باباجي جماعت ناجیه جوړه کړه نو 3 ماهي او 6 ماهي او 9 ماهي چې کومه او سالانه چې کومه اجتماع بدلته کېده او کوم صادقان پاکان خلق بدلته راغونډېدل، نو حقیقت دا دی دا دلته چې سکون دی نو دا د هغې شخصیاتو د هغې قدمونو برکت دی. نو چې داسې مرکزونه آباد وي نو موږ به ورسره آباد یو، او چې داسې مرکزونو نه همیشه د دین نارا او د دین چې کوم دی څه هغه صدا بلندیږي، نو انشاءالله تعالی په دې باندې به الله پاک اسلام ته جلا ورکوي. نو تاسو ټولو زموږ د ټولو دا حق دی چې موږ د دې ځای د آبادۍ دپاره د زړه نه دعاګانې وکړو چې دا ځای الله پاک په دین باندې آباد ولري، الله یې د تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دیني او روحاني مرکز همیشه دپاره وګرځي.